بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے صوبے بھر میں زیادہ کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ سیکریٹری پروپرٹی امید نوانی کی سربراہی میں کراچی میں مقرر کرایوں کی خلاف ورزی کے خلاف مہم میں گزشتہ رات 45 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے پر ٹرانسپورٹرز پر 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور مسافروں کو 97,000 روپے واپس کیے گئے۔ شہید بے نظیر آباد میں خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹرز پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ لاڑکانہ میں 30 گاڑیوں کا چالان کیا گیا۔ بدین میں ٹرانسپورٹرز پر 7,500 روپے جرمانہ عائد 6,800 روپے مسافروں کو واپس کیے گئے۔ پیپلز لیبر یونین نے بلدیہ کورنگی میں خراب ریکوری، جعلی بھرتیوں اور پیرول کا ریکارڈ چھپانے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے رضوان احمد سے۔ جی بالکل، بلدیہ کورنگی کا مالی بحران تاریخی شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایڈوانس عید تنخواہوں کی ملازمین کو فراہمی مشکل ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ OZT شیئر کی مد میں 19 کروڑ روپے حکومت سندھ کی جانب سے موصول ہوئے ہیں، لیکن تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید 2.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ درکار ہیں۔ اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ریکوری کے محکمے ہیں ان کی کارکردگی صفر دکھائی دیتی ہے۔ جانتے ہیں مقصود مہنگا ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر ہیں پیپلز لیبر یونین ماڈل زون ڈسٹرکٹ کورنگی کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے گا ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی مشکل بنی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں بالکل، اس وقت DMC کورنگی کی حالات بڑے ناساز چل رہے ہیں، کیونکہ صرف ایک دن رہ گیا ہے ہمارے پاس عید ازواج سیلری کے لیے، کیونکہ 19 کروڑ کی مد میں OGT آئی تھی جو ابھی تک جو ہے وہ امپلائز کو نہیں مل سکی، اور 2.5 کروڑ روپے کا ڈیسویکٹ ہے، کیونکہ ابھی تک 600 سے زائد ملازمین جو سینٹری ورکر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سیلری نہیں دی جائے گی، اور پھر بھی شارٹ فال ہے، جس کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز تعینات کیے جا رہے ہیں، بوکس بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ابھی تک تاحال یہ سسٹم جاری ہے۔ اچھا، آپ تو یونین کے لیڈر ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس خطرے کی آپ کو جو ہے پیشگی اطلاع کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے اس سے پہلے آواز کیوں نہیں اٹھائی بوگس بھرتیوں کے حوالے سے اور اس سے ساری صورتحال کے؟ جی بالکل، ہمارے صدر عدنان حبیب صدیقی صاحب اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب MC صاحب سے ملے تھے، کیونکہ پے رولز کو اتنا گپت رکھا جاتا ہے کہ وہ منظر عام پہ نہیں آتے، ڈپٹی ڈائریکٹرز کو جو ہے سائن نہیں کرنے دیا جا رہا، اور بالا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں سارا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو کے رہ گیا۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے اور مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان تمام بے قاعدگیوں کے چھان بین کے لیے پے رول ڈپارٹمنٹ کا 3 مہینے کا اور بینک اسٹیٹمنٹ کے چالان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہیں سیلریز کے، ان کی فوری طور پر چھان بین کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں ملازمین کی یہ مشکلات جو ہیں دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ جی، حکومت کے احکامات پر پاسکو سے فلاور ملز گندم کی فراہمی شروع ہو گئی۔ سابق چیئرمین پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون چودھری محمد یوسف کا کہنا ہے دیسی گندم فراہم نہیں کی گئی تو عید کے بعد آٹے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ آٹے کے بحران تھمنے لگا۔ 2.5 نمبر آٹے کی فی کلو ایکس مل قیمت 138 روپے سے کم ہو کر 128 روپے اور فائن آٹے کی فی کلو ایکس مل قیمت 139 روپے سے کم ہو کر 129 روپے پر آ گئی۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے سابق چیئرمین چودھری محمد یوسف کا کہنا ہے کہ فلاور ملز کو یوکرین سے درآمد شدہ گندم فراہم کی جا رہی ہے، جس کا معیار اچھا نہیں ہے۔ ہماری سندھ گورنمنٹ سے پھر بھی ریکویسٹ ہے، یہ یوکرین کی گندم ہمیں پاسکو کی ایشو کی جا رہی ہے جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آج جو کراچی میں کوالٹی چل رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے، ناقص ہے۔ چودھری محمد یوسف کا کہنا تھا کہ حکومت گندم کی ضلع بندی کو ختم کرے، اگر ایسا نہ ہوا تو عید کے بعد آٹا 10 روپے کلو تک مہنگا ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے عید کے بعد گندم اوپن کر دی تو ریٹ نیچے آئیں گے، اگر اوپن نہ کی تو ریٹ اوپر جائیں گے، 10 روپے کلو کم سے کم اوپر چلا جائے گا۔ سابق چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ کے مطابق حکومت کی جانب سے 21 اپریل تک فی فلاور مل کو گندم کی 6,000 بوریاں فراہم کی جائیں گی۔ کیمرامین سجاد رئیس کیمرہ بسیم افتخار سٹی 21 نیوز۔ عید کے یہ باتیں ہی مرغی کی قیمت آسمان پر جا پہنچی۔ مختلف علاقوں میں مرغی کی قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے فنڈز میں خردبرد کے حوالے سے محکمہ آڈٹ کے افسران نے آڈٹ رپورٹ ہی تبدیل کر دی۔ محکمہ آڈٹ کے افسران کی ملی بھگت سے آڈٹ رپورٹ سے محکمہ لائیو اسٹاک سے متعلق پیراز ہی غائب کر دیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ میں پہلے جو پیراز شامل تھے ان کے مطابق محکمہ لائیو اسٹاک نے جانوروں کے لیے چارہ خریدنے کی مد میں 96 کروڑ روپے حاصل کیے۔ آڈٹ رپورٹ میں اخراجات کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔
महकमे के डायरेक्टर जनरल नज़ीर कल्हड़ो को मुलाजमत से फारिग करने की सिफारिश भी की गई थी। सिंध हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कराची समेत सूबे के 26 कोरोना वैक्सीन सेंटर्स में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन को मुआवजे की रकम जारी कर दी है। 4,502 मुलाजमीन को 14,55,30,000 रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना सिंध ने रकम जिला सेहत अफसरान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है, जिसमें शर्की, गरबी, जनूबी, वस्ती, मलीर और कोरंगी अजला शामिल हैं। हैदराबाद, दादू, जामशोरू, ठट्टा, मटियारी को भी रकम जारी की गई है। केएमसी के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन को नौकरियों के लेटर्स तकसीम कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, ईद से कबल खुशियां बांट रहे हैं। सिंध हुकूमत मुझे 4 दिन के लिए पुलिस और वोटर बोर्ड के हवाले कर दे। उज़्मा कराची के कौंसल हॉल में 150 केएमसी के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन को गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने नौकरियों के लेटर्स तकसीम किए। गवर्नर सिंध का कहना था कि 6 साल से उनका मसला हल नहीं हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर की मेहनत से उनको इतनी बड़ी खुशी मिली। केएमसी के पास फंड्स नहीं, सिविल अस्पताल को तो फंड्स मिल जाता है लेकिन अब्बासी शहीद को नहीं मिलता। मुझे इस बात का भी इतराक है कि केएमसी के अंदर लोग रोजाना यहाँ आते हैं, उनकी ग्रेजुएटी नहीं मिल रही उनको। क्यों है ये? और पिछले कई सालों से लावारिस क्यों बना हुआ है? यहाँ अब्बासी शहीद हो, सोबराज हो, जितने हॉस्पिटल्स हों, 47 पार्क्स हैं, तकरीबन 18-19 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, सब में एक पैसा नहीं है। अगर सिविल में पैसे आ सकते हैं तो फिर अब्बासी शहीद में क्यों नहीं आ सकते? गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि पुलिस और वाटर बोर्ड मेरे हवाले कर दें, स्ट्रीट क्राइम होगा ना पानी चोरी होगा। उन्होंने ऐलान किया कि चंद दिनों में गवर्नर हाउस के बाहर घंटी लगाई जाएगी। रात 12 बजे से सुबह तक अगर किसी का कोई मसला हो तो वो गवर्नर हाउस आकर घंटी बजा सकता है। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में गवर्नर हाउस के बाहर घंटी लगने जा रही है, जिसे रात 12 के बाद सुबह 6 तक या 8 तक कोई भी ऐसा शख्स या मेरी बहन या बेटी जिसके साथ इस शहर में जुल्म हो रहा हो और कोई फरियादी ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, वो आके घंटी बजाए। हम इंशाअल्लाह ताला जो ज़्यादती करेगा उसका घंटा बजा देंगे, अल्लाह ने चाहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा, ईद के दूसरे रोज अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ चंद लोगों से मुलाकात करूंगा, मुख्तलिफ स्कीमें लाऊंगा और लोगों को गवर्नर हाउस में IT ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, जिससे लोगों के माली हालात बेहतर होंगे। जुनैद जावेद, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नसीम इकबाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और हुंजा वेलफेयर के बानी आसिफ इकबाल मेमन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार दस्तरखान सजाए गए हैं। तफसीलात बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान के तीसरे अशरे के जो है वो आखिरी के दिन चल रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान में जो रिवायत है वो सालों से चलती आ रही है कि जैसे ही रमज़ान आते हैं, इफ्तार का वक्त होता है तो रोडों पर दस्तरखान लग जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन ईस्ट जलानी मस्जिद के पास। आप देख सकते हैं कि फ्रूट हो या इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो नसीम इकबाल मेमोरियल और हुंजा मेमोरियल फाउंडेशन के जो है वो बानी मौजूद है। उनसे जानते हैं, सर आप मुझे बताएं किस तरह आप ये दस्तरखान लगाते हैं और कैसे आपको जो है वो लोगों की खिदमत का ख्याल आया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नसीम इकबाल मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नसीम हुंजा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बानी आसिफ इकबाल मेमन, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ना हम यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं तो रंग और नस्ल नहीं देख रहे। हमें सिर्फ आज इफ्तारी का मौका मिला है तो आज हमने एक ही दिन में एक जगह को सिर्फ फोकस करा है, लेकिन एक ही दिन में हमारी 4 जगह 5 जगह इफ्तारी चल रही है, वो भी मस्जिदों में। हनफिया मस्जिद में, ज़ीनतुल इस्लाम मस्जिद, जलानी मस्जिद और यहाँ पर रोड पे सब आप देख सकती है। इससे पहले भी हमने सफ़ेद पोश अफरादों को राशन घरों पे दिया है। ना हमने NIC मांगे, ना हमने किसी को दिखावा किया है, ना हम किसी को ये बोल रहे हैं कि आप आओ तस्वीर में। क्यों? सफ़ेद पोश अफराद वो होते हैं कि जिनके लिए मांगना बहुत डूब मरने का मकाम होता है, तो ऐसे लोगों का हम ख्याल नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि फाउंडेशन के बानी आसिफ इकबाल मेमन का यही कहना है कि सफ़ेद पोश लोगों को हमने राशन भी तकसीम किया है और ऐसे ही हर रोज़ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे हम अपने दस्तरखान लगाते रहते हैं और हम ये नहीं देखते रंग, जात पात, नस्ल कोई भी हो यहाँ पर आता है, एक थाल में बैठ के एक दस्तरखान पे जो है यहाँ पे इफ्तार करते हैं। यही रमज़ान है, यही रहमत और बरकत का महीना है जिसमें मुसलमान जो है वो एक सिफ्त में लग के बैठते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। जी, पाकिस्तान रेलवेज कराची डिवीजनल अफसरान की जानिब से कराची कैंट स्टेशन पर कुलियों की ईदी दी गई। कैंट स्टेशन पर टोटल 292 कुलियों में फी कस कुली 3-3 हज़ार रुपए ईदी तकसीम की गई।
कैंट स्टेशन के कुलियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रेलवे के डिविजनल अफसरान की जानिब से पहली बार ईद उल फितर के पुरमुसरत मौके पर कुलियों में ईदी तकसीम की गई। डीएस रेलवे अतर रियाज ने मौजूद हालात के पेश नजर कुलियों में ईदी तकसीम की। डीएस रेलवे कराची अतर रियाज कहते हैं, पहली बार हो या आखिरी बार, हमें इन मजलूमों की आवाज बनना था। ईद के पुरमुसरत मौके पर इन कुलियों को याद रखना चाहिए था। ये रिवायत आइंदा भी बरकरार रहनी चाहिए। ये कुली हमारे भाई हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है और जो ईद का पुरमसरत मौका है उस पर हमने उनको याद रखा है। डिवीजन के रेलवे अफसरान की तरफ से उनके लिए हमने एक छोटा सा नजराना ईदी की शक्ल में दिया। तो ये पहली दफ़ा हुआ है या आखिरी दफ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। तो ये हमारा सारे अफसरों का आपस का मशवरा था, उसके मुताबिक फिर हमने ये किया। कैंट स्टेशन पर ईदी मिलने पर कुलियों ने ईदी मिलने पर खुशी का इजहार किया। बोले, पहली बार किसी ने हमें अपनी खुशियों में याद रखा है। ये डीएस साहब ने पहली दफ़ा बांटे, बस उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पे, जो उन्होंने हमारा ख्याल किया। आज तक तो ऐसे किसी जो भी वज़ीर बने कभी ऐसे ईद के मौके पे नहीं हमारे को ईदी दी है। ये डीएस की बड़ी मेहरबानी है और रेलवे वज़ीर की मेहरबानी है, उसकी वजह से तो हमारे को मिली है। गरीब आदमी के लिए बहुत है, मिल गया, खुशी है, अल्लाह ने भला अच्छा कर दिया। डीसी साहब का शुक्रिया। डीएस रेलवे कराची अथर रियाज, डिप्टी डीएस शाहिद हुसैन समो, डीपी और मुदस्सिर अहमद अब्बासी, डीएमओ डॉक्टर अब्दुल समद और एसी ओजहा बाबर भी मौजूद थीं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। छोटी ईद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। ख़वातीन ने मैचिंग के दुपट्टे लेने के लिए तारिक रोड के दुपट्टा गली का रुख कर लिया। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी आयाम चल रहा है और ईद आने वाली है, तो लोगों का जो बाज़ारों में रश जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं या रेडीमेड ले लिए हैं, अब उनका जो एक बड़ा टास्क होता है वो है मैचिंग दुपट्टा लेना, क्योंकि आजकल ज़्यादा 2 पीस का दौर है। तो ये होता है कि ज़्यादातर कि दुपट्टा जो है आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो ख़वातीन जो है दुपट्टे की दुकानों पर अपना रश जमाती हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इन्हें मैचिंग दुपट्टा मिला या नहीं मिला। जी बताइएगा कि आप आएंगे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगी, दुपट्टे के बारे से मिल गया आपको और क्या किस तरह के दुपट्टे आजकल चल रहा है? जी, मैचिंग दुपट्टे तो बहुत कम मिलते हैं, लेके डाई कराने पड़ते हैं, लेकिन ये कि रश की वजह से अब बहुत कम चीज़ें मिल पा रही हैं। बताइएगा, आप लेने आई हुई हैं, अच्छा किस तरह के दुपट्टा ज़्यादा पसंद करिए? शेफून है, जॉर्जेट है, सिल्क है, किस तरह के दुपट्टा और लेस वेस के हवाले से? आजकल तो आपको पता है 2 पीस ज़्यादा मिलते हैं, तो दुपट्टा मैचिंग करना पड़ता है, तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। रश बहुत ही, ईद के दिन करीब आ गए तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, बहुत मुश्किल होती है। दुपट्टा कौन सा पसंद करिए? अगर लॉन का सूट है आपका तो आप किस तरह के दुपट्टा, आप शेफून का दुपट्टा लेना चाहेंगी, चुंदरी वाला लेना चाहेंगी, कौन सा दुपट्टा? लॉन के सूट के साथ तो शेफून का दुपट्टा लगाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद, इनका यही कहना है दुपट्टे की पसंद के लिए आए हुए, 2 पीस लॉन लिया हुआ है, 2 पीस ड्रेसेस लिया हुआ है, मगर अब तक इन्हें दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केटों में आखिरी आयाम चल रहा है तो दुपट्टा मैचिंग का जो दुपट्टा है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जो शहरी हैं वो थोड़े से मायूस होकर जा रहे हैं, अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि उनको अपने मैचिंग का दुपट्टा जो है वो मिल जाए। जी, ईद उल फितर सिर्फ 2 रोज़ की दूरी पर है, मगर कराची की न्यू जामिया क्लॉथ मार्केट में ख़रीदारों की महदूद तादाद दुकानदारों के लिए परेशानी का बायस है। महंगाई के असरात शहरियों की जेबों पर भारी, बाजारों में कम हो गई ईद की खरीदारी। ईद उल फितर में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं, मगर मार्केटों में खरीदार कम नजर आ रहे हैं। न्यू जामा क्लॉथ मार्केट में भी खरीदारी का रुझान कम होने पर ताजिर मायूस हो गए। ताजिरों का कहना है कि लोग बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद के बाद कई दुकानदार दुकानें बंद कर देंगे। मार्केट के अंदर कोई कस्टमर है नहीं, सुबह से शाम हो जाती है, फारिग बैठे हुए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, हम खुद ख़रीदते हैं, बेचते हुए सोच रहे होते हैं कि बेचेंगे कैसे। पहले बहुत रश होता था, अब 2 गली ऐसी आर पार नज़र आ रही है, कोई भी रश नहीं है, ना कुछ है, ना कारोबार है, महंगाई बढ़ती आ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। पिछली हुकूमत से और इस हुकूमत में इनको आए हुए 1 साल हुआ है, हर चीज़ डबल हो गई है। ईद के बाद कम से कम यहाँ पे 1.5 लाख दुकानें खाली हो रही हैं। आप इसकी हालत देख लें, ये पोजीशन आ गई है मार्केट की, और लोग बस इस उम्मीद पे बैठे हुए को लोगों का लेना देना पूरा हो जाए, जो डिफ़ॉल्टर दुकानदार ना हो जाए, कर्जे उतर जाएं, इस उम्मीद पे अभी तक, लेकिन मार्केट में अभी तक ये पावर नहीं है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि बिजली और पेट्रोल समेत हर चीज महंगी हो गई है। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में हर चीज की कीमत दुगनी हो गई है। शहर की दीगर मार्केटों में भी खरीदारी का मिला जुला रुझान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। शहरी कपड़ों और जूतों की खरीदारी के साथ साथ ईद की खुशियों में मोहब्बतें बांटने के लिए ईद कार्ड्स की खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगी नम्रा रियासत।
چھوٹی عید پر بڑی خوشیاں منانے کے لیے اہل اسلام جہاں خریداری میں مصروف ہیں، وہی اپنوں سے جو ہے محبت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے جو عید کارڈ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ لوگ جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، عید کارڈز خرید رہے ہیں تاکہ وہ عید کے دن جو ہے بچوں کو عیدی بھی دے سکے اور اپنے پیاروں سے عید بھی مل سکے۔ اس وقت میں مارکیٹ میں موجود ہوں اور عید کارڈ کی دکان پر ہی موجود ہوں۔ ہم دکاندار سے جان لیتے ہیں کہ ان کا رجحان کیسا ہے، کیونکہ جدید دور نے جو ہے وہ واٹس ایپ جہاں آ چکا ہے، وہاں پہ لوگ عید مبارک کا سلسلہ اور عید کارڈ کا سلسلہ وہاں جو ہے منتقل ہو گیا۔ تو اب عید کارڈ کی جو فروغ کا سلسلہ ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور شہریوں کا کیا رجحان ہے اس جانب بتائیے گا۔ دیکھیں، عید کارڈ جو پہلے چلتے تھے نا یہاں پر، پہلے ایسا ہوتا تھا عید کارڈ کا کہ پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہوتی تھی یہاں پر، اور اتنے لوگ آتے تھے ماشاءاللہ لینے۔ 21ویں رمضان کے 21ویں سے 22ویں رمضان کے ہمارے پاس عید کارڈ ختم ہو جاتے تھے، بالکل ٹرینڈ ختم ہو گیا تھا بیچ میں۔ ابھی واپسی اٹھے ٹرینڈ، اب جو لینے آتے ہیں نا عید کارڈ وغیرہ لینے آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو، جو شوقین لوگ ہوتے ہیں نا وہ لینے آتے ہیں، اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے عید کارڈ لیتے ہیں، اب آپ لوگ بھی عید کارڈ لیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اس سے ٹرینڈ واپسی عید کارڈ کا اٹھنا شروع ہو گیا۔ یقینی طور پر جو ہے وہ بچوں کو اس بات کی تلقین بھی دی جا رہی ہے عید کارڈ کے ذریعے کہ وہ عید کارڈ خریدیں اور اپنے دوستوں کو دیں، جس سے ان کے جو ہے وہ دوستی کے تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکے، محبت کو مضبوط بنایا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں شہری وہ بھی خرید رہے ہیں، عید کے روز جو ہے وہ اپنے پیاروں کو اس میں عیدی دیں گے اور محبت کا جذبہ مضبوط کریں گے۔ جی، عید میں صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، تاجروں کا خریداری کا ہدف 50% سے بھی کم رہا۔ صدر سندھ تاجر اتحاد جمیل پلاچا نے کہا کہ عید شاپنگ کا 80 سے 90 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا تھا، مگر اب تک سے 20 سے 22 ارب روپے کی خریداری ہوئی۔ تاجر برادری نے قبل از وقت انتخابات کی مخالفت کر دی۔ سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پلاچا کا کہنا ہے کہ الیکشن سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے حکومت کو IMF سے قرضے نہ لینے کا مشورہ دیا، تاجروں کی جانب سے ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ قوم کے آگے پہلے بھی یہ حکومت کشکول پھیلا چکی ہے، پھر قوم کے سامنے آپ آ جائیں۔ ہم تاجر پوری پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں جمیل پلاچا نے خراب معاشی صورتحال پر شکوہ کیا کہ غریب تر ہو گیا، مہنگائی اتنی ہے کہ اس برس عید پر تاجر مقررہ ہدف بھی پورا نہیں کر سکے۔ بدقسمتی سے اب تک رمضان اپنے اینڈ پہ 20-22 ارب تک ہم پہنچ سکے ہیں، اس سے زیادہ ارب پورا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ تاجر رہنما کا کہنا تھا کہ ملک میں الیکشن سے متعلق گردش کرتی خبریں اور کمزور ہوتا روپیہ معیشت کی گراوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ کیمرامین راہیل کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں عید قریب آنے کے باوجود کاروباری صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکی۔ لیاقت آباد کی مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ منافع کم کرنے کے باوجود کاروبار پچھلے سال کے مقابلے کم ہے۔ ملک میں جاری مہنگائی سے کراچی کے دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے۔ عید قریب آنے کے باوجود سیزن میں بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیاقت آباد میں سلائے کپڑوں کے دکاندار گاہکوں کی راہ تکتے دکھائی دیے۔ عید الفطر میں چند روز رہ گئے لیکن دکانیں اب بھی ویران دکھائی دی۔ شلوار قمیض فروخت کرتے دکاندار کا کہنا تھا کہ کم مارجن سے کاروبار کر رہے ہیں، پھر بھی خریداری نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارا پروفٹ اچھا تھا، اب پروفٹ مارجن اتنا نہیں ہے، اب تقریباً 100, 125, 150 روپے مارجن ہوتا ہے اس پہ۔ اس سال رننگ کم ہے، ایک دن میں سے پچھلے سال 50 بک رہے ہیں تو اس سال ہے جیسے کہ 30-35 اس طرح کی رننگ ہے، رننگ کم ہے اس سال، پہلے کی نسبت اس سال کاروبار میں یہ کہ فرق پڑا ہے۔ مردانہ کرتے فروخت کرتے دکاندار کا کہنا تھا کہ موجودہ مہنگائی نے کمر توڑ دی، خریداری پچھلے سال کے مقابلے کم ہو گئی ہے۔ پچھلے سال 1200 کا تھا، اس سال 1500 روپے کا سوٹ ہو گیا، کیا کریں، مارجن بچی نہیں رہا، مشکل سے 50-100 روپے ایک سوٹ میں کما رہے، ہم لوگ اس سے زیادہ نہیں کما رہے۔ کراچی میں صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ ہی نہیں بلکہ بیشتر بڑی مارکیٹیں اور بازار میں کاروبار کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دکاندار رواں سال سیزن خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کیمرامین شادیب رضا کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں گورنر کامران خان ٹیسوری خطاب کر رہے ہیں۔ کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی کام کو کرنے کے لیے اختیار کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، یہ دروازے جو کھولے گئے ہیں عوام کے لیے، یہ انشاءاللہ جب تک میں یہاں ہوں وہ اسی طرح سے کھلے رہیں گے۔ ایک اور بات جو میں نے کی ہے، آج آپ سب آئے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی میں لگا رہا ہوں۔ وہ گھنٹی کا کام کیا ہے کہ جس شخص کو رات 12 بجے کے بعد شہر میں انصاف نہ ملے،
कोई उसकी FIR ना काटे, किसी बहन बेटी पर कोई जुल्म हो रहा हो उसे कोई घर से निकाल दे, किसी माँ बाप को कोई घर से निकाल दे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी इस वक्त तकरीर पर खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। कराची कैंट स्टेशन से आज दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर लाहौर रवाना होगी। ईद का मजा उस वक्त दोबारा हो जाता है जब सब अपने मिल बैठें। कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। रमजान के आखिरी दिनों में बस अड्डों के साथ रेलवे स्टेशन पर भी रश बढ़ जाता है। यहाँ तक के ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो जाती है और महकमा रेलवे को ईद स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ जाती है। गुज़श्ता रोज 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए रवाना हुई। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज रात कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना हो रही है। ईद स्पेशल ट्रेन में भी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब कराची से जाने वाले अफराद ओपन टिकट पर ही सफर कर सकेंगे। ट्रेनों में ओपन टिकट के लिए भी आवाम को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि हर साल ईद मनाने के लिए रवाना होते हैं, हर साल ही टिकट का मसला होता है। ना तो टिकट मिल रही है, ना ये लोग दे रहे, ना सीट, ना कुछ भी नहीं। ये यही कह रहे हैं कि सीटें तो है ही नहीं, अगर शादी होएगी तो दे देंगे, नहीं होएगी तो नहीं देंगे। कोई अपनी माँ तो कोई बीवी बच्चों और कोई दादा दादी के साथ ईद मनाने के लिए बेचैन है। हम ईद मनाने के लिए अपने गांव जा रहे हैं, बेसिकली करोड़ लाड़ी से डिस्ट्रिक्ट लिया, और यहाँ पे हम जॉब करते हैं तो हर साल अपने अजीज़ व क़ारब के साथ, वालिदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है ना वो हम ईद मनाने जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? दादा के घर। क्या करने? ईद करने। 20 साल हो गए मुझे कराची काम करते, हर 3 महीने बाद घर चक्कर लगाते बच्चों को ईद मिलने के लिए, और ये तो मौका ऐसा था हर कोई जाता ईद पे। तो जिन्हें अब तक टिकट नहीं मिला वो कहते हैं कि इंतजार में हैं कि ओपन टिकट ही मिल जाए। गाड़ियां सारी मुकम्मल बुक हो चुकी हैं, जबकि हमें ईद के आखिरी दिनों में छुट्टी मिलती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21।